seen one example of how to detect if a system is linear time invariant. Today we will see the application of transfer function. Transfer function is expressed, as I have told you before, it is an expression of S only. That means it is like S transforms to DDT, that is a derivative. So transfer function defines the system in S domain, where in time domain the same will be written by a differential equation. इसका मतलब यही है कि in time domain your system will be defined like this. অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে ডিফাইন করা যায়, বাট সেম থিং উইল বি ট্রান্সফর্ম টু in transfer function area. It will be transformed to like this. All d dt will be converted to S, and for this system your this thing will convert to, say, y by x is the transfer function, then this whole equation will convert to like this. Like this. So your transfer function will always contain expression in S. Now, this is the first part which expresses the first point. Your second point is the order of the system. Your transfer function always have a numerator and it will have a differentiator. The differentiator will help you to find the order of the system. তাহলে যদি তোমার ট্রান্সফার ফাংশন এরকম হয়, hs is equal to s plus 1 s square plus 3s plus 2, এই যে এক্সাম্পলটা আছে, এতে ডিনোমিনেটরটা দেখবে, ডিনোমিনেটর ইজ দ্য লোয়ার পার্ট, ডিনোমিনেটরের হাইয়েস্ট টার্মটাকে বের করবে, দ্যাট ইজ s square. এই s square মানে s to the power of 2, এই 2টা হয়ে যাবে অর্ডার অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, তার মানে এই সিস্টেমটার অর্ডার হচ্ছে 2। Let's take another system. What is the order of this system? Same, ডিনোমিনেটরের পাওয়ার হাইয়েস্ট টার্মটাকে বের করবে, দ্যাট ইজ अगेन s স্কয়ার, তাহলে এরও অর্ডার হচ্ছে 2। আর একটা एग्जांपल যদি নেওয়া যায়, এরও ডিনোমিনেটর দেখো, হাইয়েস্ট টার্ম হচ্ছে ss কিউব, দ্যাট ইজ থার্ড অর্ডার সিস্টেম। This explains the second point. Point 3, what is the purpose of this transfer function? It is a relationship that connects the response and driving function. Response and driving function কি জিনিস? আমরা এতক্ষণ ইনপুট আর আউটপুট বলে এসেছি। ইনপুটের আরেকটা নাম হচ্ছে রেসপন্স, সরি ড্রাইভিং আর এক্সাইটেশন, আর আউটপুটের নাম হচ্ছে রেসপন্স। এগুলো হচ্ছে ইনপুট আর আউটপুটের আরেকটা নাম, টেকনিক্যাল নাম। দেন হোয়াট এলস? ট্রান্সফার ফাংশন কি থাকে? এই দুজনের মধ্যে একটা কানেকশন। তুমি যদি ইনপুট দিয়ে দাও আউটপুট কি করে পাবে? তুমি যদি ড্রাইভিং ফাংশন দিয়ে যাও তাহলে রেসপন্স কি করে পাবে? এক্সাইটেশন দাও, রেসপন্স কি করে পাবে? ইউ উইল কানেক্ট ইট। সো আমরা এটাকে এরকম ভাবেও লিখতে পারি, hs is equal to output by input or response
by driving signal, or response by excitation signal, or we can write output by excitation signal, because these are all same names. 3 number point হলো 4 number point হচ্ছে depicts the function performed by each component. তাহলে ট্রান্সফার ফাংশন দেখে বোঝা যায় ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি ব্লকটার পারপাস কি। ফর ইনস্ট্যান্স ইফ আ ব্লক ইজ রিটেন অ্যাজ এস, তাহলে এটা কি বোঝা যাবে, এই ব্লকটার আসল কাজ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করা, টাইম ডিফারেন্সিয়েট করা, মানে বেসিক্যালি ক্যাপাসিটরেরও ট্রান্সফার ফাংশন ইজ এস। তাহলে এই এস ব্লক মানে হচ্ছে ইট ডিফারেন্সিয়েটস, এটা হয়তো কোনো ধরনের ক্যাপাসিটর। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ হ্যাভ আ ব্লক ওয়্যার ইট ইজ রিটেন 1 by s, এটাকে বলতে পারো ইন্টিগ্রেটর। ওকে, লাইক দিস। আর একটা কাজ হচ্ছে you can observe or analyze the linear time invariant differential equation. Okay, because transfer function is a s domain, in the time domain it is differential equation. Now let's come to the next point, limitation. Since we know that we have defined the transfer function, এবার জানা দরকার যে এটা কোথায় ভ্যালিড নয় বা কতদূর এর ভ্যালিডিটি আছে। As usual, আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু only valid for linear time invariant system. তার মানে সিস্টেম যদি linear time invariant হয়, then only we can write or use transfer function approach. অন্য কোনো নন লিনিয়ার সিস্টেমের জন্য or time variant সিস্টেমের জন্য আমরা কিন্তু এই অ্যাপ্রোচে কাজ করতে পারবো না। Another important thing to notice, আমরা কিন্তু যখন ট্রান্সফার ফাংশন লিখি তখন we don't care about the internals of a system, we just write a mathematical expression. তাই ট্রান্সফার ফাংশন doesn't explain how the system works, মানে ইন্টারনালি ও কি করে কাজ করছে আমরা জানি না। Another thing to notice, এটা মাথায় রেখো, S domain is closely related to frequency. তার মানে আমরা বেসিক্যালি এতে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন অ্যানালাইসিস করতে পারবো। আর একটা জিনিস যেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট টু নো ইজ দ্যাট, এখানে দেখলে ভালোভাবে বুঝবে যে আমি কিন্তু বারবার যখন ট্রান্সফার ফাংশন বলি আমরা একটা ইনপুট একটা আউটপুট ধরে নিই। দেয়ারফর সিঙ্গেল ইনপুট সিঙ্গেল আউটপুটে ট্রান্সফার ফাংশন অ্যাপ্রোচ ইজ ভ্যালিড। ফর মাল্টি ইনপুট মাল্টি আউটপুট ইজ নট ভ্যালিড। কেন? মাল্টি ইনপুট সিস্টেম দেখতে হয় এরকম, অনেকগুলো ইনপুট থাকতে পারে, অনেকগুলো আউটপুট থাকতে পারে। Since transfer function is considered by taking one output from one input, মানে H or S, we have one parameter, we don't care about others. তাই মাল্টি ইনপুট মাল্টি আউটপুট সিস্টেমে we cannot use transfer function approach. করা যায় অ্যাপ্রোচ, একদম টোটালি ইনভ্যালিড তা না। that approach is much complex. কি করে? in multi input multi output সিস্টেমে যদি ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করো, বলো শান্তন। মাল্টি ইনপুট মাল্টি আউটপুটে যদি ইউজ করতে চাও তাহলে you have to consider all other output to be fixed while considering one output to be related to one input. That's how you can use it. মানে অনেকটা partial differential equation approach use করতে হবে, but that is too complex এই লেভেলে, so we will stick to this single input single output. So transfer function only operate on single input single output system, not on multi input multi output. Another thing is, আমরা ফার্স্টেই বলেছিলাম ইনিশিয়াল কন্ডিশনস টু বি সেট টু 0, মানে ডিভাইসটা যখন অফ ছিল আর তারপরে যখন ডিভাইসটাকে অন করা হলো, জাস্ট যখন অন করা হলো that time t is equal to 0, output is 0, input is 0, just immediately আউটপুটটা চেঞ্জ করলো on the application of the input at time t is equal to 0. It means that ডিভাইসটা time t is equal to 0 এর আগের কোনো আউটপুট ছিল না, or that output will not be considered. So how is it? It shouldn't have any past before t is equal to 0. কারণ t is equal to 0 ই হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন। t is equal to 0 তে কি হয়েছিল সিস্টেমটা, that is the initial condition. It should be kept in mind t is equal to 0 এর আগে ডিভাইসে যেন কোনো আউটপুট না থাকে, otherwise it will not work. But in many cases, take for instance
ক্যাপাসিটর, ও চার্জ ধরে রাখতে পারে। সো যখন ধরো তুমি ধরো ডিভাইসটা এর আগে কেউ কাজ করে গেছিল তোমার আগে, সো ইট উইল হ্যাভ সাম আউটপুট। তুমি যখন নেক্সট ওয়ার্ক স্টার্ট করলে, you switch on the capacitor, do something with it, previous charges will affect your present reading. That means তুমি যখন কাজ শুরু করলে it is not all zero, কিছু একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন ছিল, নন জিরো কন্ডিশন। in this situation you cannot use transfer function approach. এবার হচ্ছে প্রসিজার, কি করে বের করবে ট্রান্সফার ফাংশন, হাউ উইল ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। ফার্স্ট তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সিস্টেমের একটা ইনপুট আর আউটপুট ভ্যারিয়েবলকে। এবার সেটাকে সেই ইনপুট আউটপুট ভ্যারিয়েবলের রিলেশনশিপটা টাইম ডোমেনে লিখলে, তারপর লাপ্লাস ডোমেন ইউজ করবে, এস ডোমেনে কনভার্ট হয়ে যাবে। সো ফার্স্ট তুমি ইনপুটটাকে নিলে, এক্সটি আর ওয়াইটিটাকে তুমি বের করলে, এবার তোমাকে রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স আর ওয়াইটি বের করতে হবে। সাম ফাংশন অফ xt তোমাকে বের করতে হবে। ওয়ান্স দিস ইজ ডান, তোমাকে লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিতে হবে। and as usual তোমাদের জাস্ট আমি কোয়ান্টিটেটিভ আইডিয়া দেবো, খুব বেশি লাপ্লাস ট্রান্সফর্মে ঢুকবো না। so this will become yt হয়ে যাবে ys, লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ, এরকম ভাবে লেখে লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ সাম ফাংশন অফ xt, যে ফাংশনটা আছে ওই ফাংশনটা। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো পরে। সো ইউ হ্যাভ ইট, তোমার তাহলে একটা এই ইনপুট আর আউটপুটটা আইডেন্টিফাই করার পরে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেলে হিয়ার, দেন ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিলে with all initial conditions set to 0, we'll come to that, will form an equation which correlates the input and output. So once the differential equation is formed, it is a relation that connects input to output, and with all initial conditions set to 0, this relationship becomes impulse response. পরে আরো ডিটেইলে পড়বো। আর এইটারই যখন লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেওয়া হয়, কারণ ইম্পালস রেসপন্স বলার এই বলে এগুলো সব এক্সপ্রেশন গুলো টি আছে, আমরা এই টিটাকে চেঞ্জ করে এস করব, লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিলে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যায় এস এ, and then we get the transfer function. Once we get the transfer function, আমরা যেমন আগে ওই ব্লক আঁকছিলাম সেরকম ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকে দেবো, সেখানে এরকম একটা ইনপুট থাকবে, একটা আউটপুট থাকবে, আর ভেতরে ট্রান্সফার ফাংশনটা থাকবে। দেখা যাক এক্সাম্পলে কি করে করা যায়। Now let's talk about block diagram. What is a block diagram? A block diagram হচ্ছে একটা পিকচার, এইটা, এই পুরো পিকচারটা, this is called block diagram. একটা কন্ট্রোল সিস্টেমে অনেক ব্লক থাকতে পারে, একটা বা একের বেশি ব্লক থাকতে পারে। all blocks have the transfer function, এইগুলো স্কোয়ার গুলো হচ্ছে ব্লক, প্রত্যেকটা ব্লকের একটা করে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন থাকে in s domain, that is called their transfer function. obviously প্রত্যেকটা ব্লকের একটা ইনপুট একটা আউটপুট থাকে, তেমনি এখানে দুটো ব্লক আছে, তো প্রত্যেকটা ব্লকের একটা ইনপুট আর আউটপুট আছে। এবার প্রথম ব্লকটা যদি ধরি gs, gs is the transfer function of this block. gs এ কিছু একটা ইনপুট যাচ্ছে আর কিছু একটা আউটপুট প্রডিউস হচ্ছে, so we have a output, cs হচ্ছে ধরো আউটপুট। এবার এটা ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম, সো gs হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক। এবার ফিডব্যাক তো কিছু ক্রিয়েট করতে হয় কারণ ক্লোজ লুপ, তো আমরা কি করলাম, আউটপুট থেকে একটা ডট একে একটা করে আর একটা ব্লকে পাঠিয়ে দিলাম, দ্যাট ব্লক, তার ট্রান্সফার ফাংশন হচ্ছে hs, দিস ইজ কল্ড ফিডব্যাক। এই ফিডব্যাক অবভিয়াসলি দিস ইজ অলসো এ ব্লক, তো এর একটা ইনপুট থাকবে একটা আউটপুট থাকবে, তৈরি হলো। এই আউটপুটটা গিয়ে আর একটা নতুন জিনিসে ঢুকলো, যেখানে এক পাশে ইনপুট ঢুকছে আর যেখানে এক পাশে আউটপুট ফিডব্যাকটা ঢুকছে, আর তার থেকে একটা আউটপুট তৈরি হচ্ছে, সেটা ফরওয়ার্ড ব্লকে যাচ্ছে। এবার সেই ব্লকটা, স্পেশাল ব্লকটা যেটা এরকম সার্কেল আর ভেতরে এক্স লেখা আছে,
যেখানে একদিকে ইনপুট ঢুকছে, একদিকে ফিডব্যাক ঢুকছে, আর একদিকে আউটপুট তৈরি হচ্ছে। এটাকে বলে হচ্ছে সামিং ব্লক। কেন সামিং ব্লক? এর কাজ হচ্ছে অ্যাড করা। এবার তার মানে যদি কোনো কিছু না লেখা থাকে বা দুপাশে যদি প্লাস লেখা থাকে, তাহলে এই আউটপুটটা হবে হচ্ছে ইনপুট প্লাস ফিডব্যাক। কোথায় দুটো প্লাস হয়? ফিডব্যাক আর ইনপুট। সেটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাকে, বাট আমরা এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক নিয়ে ডিসকাস করছি, মানে which is most popular and is preferred. সো এখানে কি হবে? সামিং এর এক প্লাসে প্লাস ঢুকবে, এক প্লাসে মাইনাস ঢুকবে। সো হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট ফ্রম দি সামিং ব্লক? is input minus feedback. Since it is input minus feedback, এই সামিং ব্লকের আউটপুটটা, এটাকে বলা হয় এরর সিগন্যাল। এই এরর সিগন্যালটা ফরওয়ার্ড ব্লকে যাবে, তারপরে এটা আউটপুটে পৌঁছে যাবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে। যে পয়েন্ট থেকে আউটপুটের যে পয়েন্ট থেকে ফিডব্যাকটা নেওয়া হয়, দিস বিগ রেড ডট, দিস ইজ কল্ড টেক অফ পয়েন্ট। মানে একটা ট্যাব বসানো হয়েছে যেখান থেকে আর একটা তার সিগন্যালটাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। This whole situation or the whole diagram is called block diagram. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সফার কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন। অলরেডি টাইম ইজ আপ, তাহলে আমি আর কন্টিনিউ আপাতত করছি না। টুমরো উই উইল গো থ্রু কি করে অঙ্ক করা যাবে। আজকে টুমরো ইজ থার্সডে, ওকে। টুমরো উইল গো টু হাউ টু ডু দ্য ম্যাথমেটিক্স এন্ড ট্রান্সফার ফাংশন অ্যাপ্রোচ, মানে ব্লক ডায়াগ্রাম সিম্পলিফিকেশন কি করে করা। উইল গো থ্রু ভেরি বেসিক সিম্পলিফিকেশন, বেশি কঠিন কিছু করব না।